Sir, answer discussion. ஒரு நிமிஷம். Okay, so now I am displaying the question paper. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, so first of all, I will give you keys. Okay, then we will discuss the answers. Okay. Hello, I am audible to everyone. Disturbance. Clear? There is a Disturbance. Okay, one minute. Now it is okay. வேற ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க சார். ஓகே, யார் அது? Pavitra. Okay, good. Now everybody mute. Okay. So the first question, gynecomastia. Sir, It's related. Yes. screen reshare பண்ணுங்க sir. என்னாச்சுமா? எனக்கு screen தெரியல sir. Visible சார். Okay. See. So first question, gynecomastia. Okay, so gynecomastia is related with Option D, sir. Option D. Option D. Okay, Klinefelter syndrome. Okay. Next one, how many of
the following statements are correct about law of dominance. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the law of dominance உடைய direct இது நான் எடுத்திருந்தேன். Okay, so the first one, characters are controlled by a discrete unit called factors. Is it correct? Yes, sir. Yes, Correct, sir. sir. Now it is correct. Sir. Factors occurs in pairs. Correct. Yes, sir. Correct, sir. Yes, sir. Okay, yes, it is also correct. So in a dissimilar pair of factor, one member of pair dominate and other recessive. It is also Yes, sir. Correct, sir. Correct, sir. Correct, sir. okay. So the law of dominance is used to explain the Correct. expression of only one of the parental characters Correct, sir. in a All monohybrid options are cross. correct, sir. All also correct, sir. All five statements are correct. Okay. So in the statement in Achi, it E doesn't is wrong. explain the Wrong, sir. from Four statements Four are correct, sir. Four statements are correct. for somebody said E statement is correct. It doesn't explain. See, it doesn't explain the proportion 3:1 obtained at it. It is wrong, right? It explains Yes, sir. actually. Okay. So when E is incorrect, then option could be 3, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now next one. So beta thalassemia is controlled by a single gene. Chromosome Chromosome. 11. Chromosome 11. Chromosome 11. Chromosome 11, that is 2, right? 2 Yes, thane? Okay. Right. Next one. Read the following statement and find out incorrect one. So inga na enna ketirukena incorrect one da ketirken. Okay. So flower color in Mirabilis shows over dominance. Is it correct? Wrong, sir. This is incorrect. Okay. Coat color in cattle shows codominance. It is correct. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Starch grain Correct. size in garden pea show Correct. incomplete dominance. It is also correct. Round shape is dominant over wrinkle Correct. shape in garden. It is correct. So incorrect. Option ketirala one. option 1 is the correct. Next, how many pairs of contrasting characters? 7. This is easy, right? It is easy. 7. Fifth one ku vandu A answer. Two organisms mate, one is heterozygous for tallness and other homozygous recessive. What are the possible phenotype outcome from this mating? Option 3, sir. Two tall drop. Two drawl. I mean, Option okay, it actually inner actually. It enna cross for actually. Monohybrid. Yes, yes. Monohybrid. It actually test cross, correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It is test cross. Okay. Next. Seventh question. So answer வந்து sixth க்கு வந்து 3. Okay. 7 பாருங்க. It could be grown on a simple medium. Of course, it is correct. It required 6 weeks. No, No, sir. 2 cervix. 2 So- to 3. 2 to 3 weeks. 14 days it requires. Answer வந்து என்னது? 2 to 3 weeks. 2 weeks. 14 days, sir. Option 2. Yeah. 2 weeks. Single mating could produce a large number of progenies. That is Yes, correct. sir. Yes, sir. And this is also incorrect. Okay. So answer could be 2. 8. Which of the following is the reason for frame shift mutation? Both Frame 1 shift. and 2. Both 1. Both 1 and 2. Yes. See, இங்க பாருங்க change in single base pair ன்றது என்ன வரும் இது? What is it is? Point Point mutation. mutation. Yes, it is Point point mutation. Point mutation. mutation. That's it. Okay. Sir, அப்ப insertion of base pairs எது sir வரும்? என்னங்க? Nothing sir. I understand. Okay. Ninth question. Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of Dihybrid cross. Cross. Monohybrid cross. Test. Dihybrid, Test sir. cross. Dihybrid cross. Test purity cross. Test of cross. gametes ங்க. Test cross, sir. Monohybrid. Hybrid. Monohybrid. மோனோஹைபிரிட்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? Law of segregation. Law of dominance and law of purity. Law of dominance and law of segregation, sir. Okay. Another name for law of segregation. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதனால இது வந்து நம்பர் 9 இதை எடுத்து வைங்க. ஓகே, நம்ம
I will give you some explanation about this one. Okay, later. Okay, 10th one. Dihybrid cross Law proves of the law of independent assortment. Law of independent assortment. independent assortment. Okay, next one, the test cross is performed. Option 3. To determine whether F1 plant is homozygous or heterozygous. Heterozygous. Okay. 11th one, 3. Okay, next. Incomplete dominant. Complete dominant. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Okay. So இப்போ 12th question தானே? Yes, sir. Yes, sir. This is incomplete dominant. Okay. Okay. 13. Multiple allele. Codominant. Codominant. Dominance. 14th. Yellow seed color, inflated body. Pod shape and axial flower position. Option Second, two. Option 2, sir. 2. No, sir. Yes, sir. Two Option and- 2. இங்க பாருங்க, some of the dominant traits ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Dominant traits தானே? Yes, sir. Pot color green the dominant, sir. ஆமா, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? inflated Okay, constructed. What about third Pod one? shapes. What about third one? Yellow Third on the one, dominant. pot color dominant இல்ல, sir. Pot colorல green தான் என்னது? dominant இல்ல sir. Green தான் Green the green தான் dominant. வந்து pot color. Okay, right. Option 2, So, sir. yes. Okay. 15. Who postulated Option the 3, chromosome Sutton theory? and Boveri. Sutton and Sutton and Boveri. Boveri. Okay. Next, frequency of crossing over will be relatively more if, Distance between two genes is more. yes, distance between 2 genes is more. crossing over நடக்கும். ஆமா. 16 க்கு 2 is the answer. 17. The Morgan coined the term linkage. Linkage recombination. Linkage 17 க்கு வந்து recombination. 4. Yes. In F2 generation, genotype and phenotypic ratio is same in case of Incomplete. Incomplete dominant. Incomplete dominant. dominance. Okay. Tiberius gave his mutation theory on Ornithora organ. lamarckiana. Theory of Anatera lam- Enothera lamarckiana. Unilateral lamarckia. Okay. Next, name of Sutton and Boveri is associated with. chromosomal theory. Chromosomal theory of One theory of inheritance. Yes, Sexual 20 is on the option 4. 21. Consider the following 4 statement A, B, C, D and select the right option. Okay, right option for 2 correct statement. Okay. Okay. See, listen. இதுல நீங்க எது incorrect னு கண்டுபிடிக்கலாம் first. ஆனா அவங்க நம்ம correct னு கேட்டிருக்காங்க, பட் incorrect கண்டுபிடிச்சலாம் இதெல்லாம். எது? First one incorrect. B is Dominance is First not, and is dominance is an autonomous C. feature of a gene. அப்படியா? yes. No, sir. no, sir. C is incorrect. Due to dominance, alleles do not show any blending. Due to dominance, alleles do not show any blending. என்ன கேட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல? Again, இங்க எது correct பாருங்க. In ABO blood group, 4 types of phenotypes A are and B. formed. A and B correct. A and B. B and C. இல்ல D correct தானங்க? The D correct only, sir. Yeah, D is the correct one. Okay. Okay, வேற? See, in second statement, in case of codominance, F1 generates resemble either of 2 parents. Is it correct? No, sir. Both the 2 parents. So, இங்க 2 தானே கேட்டிருக்கோம். So, answer could be 4. Okay, dominance is not an autonomous feature. It is correct. Dominant மட்டுமே autonomous feature னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஜீனுக்கு. ஏன்னா அங்க என்ன ஆகலாம்? Dominance அப்படின்றது it is not exclusive one. Okay. So, it may be
due to mutation change ஆகலாம். ஓகேவா? Right. 22. The ability of a gene to multiple phenotypic effect is known as Pleiotropy. pleiotrophy. Yes. 23. In which of the following case the F1 generation resembles both the parents? Codominant. Again, Codominant. simple. Okay. Next one. Select the correct statement with respect to linkage and recombination. Option 1, sir. Option 1. Yes, it is correct. Tightly linked genes shows very low recombination. Correct? அதன பார்த்தோம். Yes, sir. Yes, sir. ரெண்டு ஜீன் பக்கத்துல இருந்தா crossing over நடக்காது. Okay, so Mendel used the flower position and height of the plant in dihybrid cross. Crossing over. Independent assortment. Independent. Assortment. Independent also. Yeah, independent assortment தான தம்பி, crossing over இல்ல. Recessive traits are seen due to 1 and 2 both. 1 and 2. 2. 1 and 2. Yes. Next. Mendelian principles are Option 3. Option 3. 27 க்கு 3. Dominance, segregation, independent assortment. These two are proposed based on the monohybrid cross and independent assortment based on dihybrid cross. Representation of an individual genetic constitution with respect to a single. Option 1. என்னங்க? நல்லா கவனிங்க. Representation of individual genetic constitution with respect to a single character or a set of character. Set single trait. Trait. Yes. The most common cause of pleiotropic effect of a gene is Option 1. yes, the same A. product of the given gene being involved in different metabolic pathways. Okay, next, which of the following is autosomal dominant disease? Option B. Myotonic dystrophy. Yes. Is the cutting of DNA at specific locations because possible with discovery of Restriction enzymes. Restriction. enzymes. Yes. 3 nucleic acid and B pentose sugar. 32. Yes. 32 க்கு வந்து CA வந்து என்னங்க? Nucleic acid. Heterocyclic. நீங்க என்ன Nitrogen கொடுத்திருக்காங்க? Nitrogen base Nucleotide has 3 chemically distinct component. One is A and second is and B. B என்ன கொடுத்திருக்காங்க இங்க? Third என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Third வந்து phosphoric acid or phosphate கொடுத்தாங்க. அப்ப வேற என்ன இருக்கணும்? Hexo Nucleic acid sugar is- and nucleic. Pentose sugar, nitrogen base. Pentose Yes. sugar. Hexo sugar and nitrogen base. Pentose sugar னு வரக்கூடாதா? அது நியூக்ளியோசைடுக்கா சார்? இங்க அவங்க ஆக்சுவலி இங்க பாருங்க, எக்ஸோ சுகர்னா என்ன? Glucose. 6ல. பட் நம்ம என்ன பார்த்தோங்க? பென்டோ சுகர் தானே? Pentose sugar. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன இருக்கும்? 32 க்கு 3. 3. Okay. Right. Next வந்து which of the following mRNA contains 7-methyl guanosine at 5th end, a polyadenine base at the 3rd end? Eukaryotic mRNA. Eukaryotic mRNA. Eukaryotic mRNA. Very good. Next. Transcription begins when one of the following enzyme binds to a promoter site. RNA polymerase. Polymerase. Yes. Polysome is mRNA mRNA plus ribosome. mRNA plus ribosome. ribosomes. Yes. 35 on the 4. Okay. Next. 36. Which of the following statement is true regarding point Change mutation? in the single base. Change in a pair of single base DNA. pair of In single Yes. base. 36 க்கு 1 is the answer. Okay. How many nucleosomes are imagine? One, Okay. sir. Imagine in a egg cell of 3.3 to 10 raised to 7. 3 to 10 to the power of 7 or 9? 9. 7. 7. 9ங்க. 9 7 எங்க இருக்கு? 38.
38 in the genetic code dictionary, how many codons are used to code for all the 61. proteins? 61. 61, sir. Yes, not 64 because 3 are stop codons. In my last class முடிக்கும்போது நான் நடத்தினேன்ல. Yes, sir. Okay, Yes, the phenomenon which more than one codons are present for one amino acid. Degeneracy. Degeneracy. Okay, next. What is mean by a அதே தான் நான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். Okay, but என்ன ஆன்சர் இருக்கு? Second, sir. Yes. And One amino acid can be coded by more than one codon. Okay. Next one. In a DNA replication, leading strand replicates in So what is the answer? 5' First to 3'. option, sir. Option 3. First option. yes, First option, 5 sir. to 3 direction continuously. Sir, answer for 39. Answer for 39 degeneracy. Thank you. Option 3. Okay, next Thank you. 42. Okay, Mark. A molecule that can act as a genetic material must not having following properties. Must not. It should be chemically and structurally higher. Highly active கிடையாது, ஸ்டேபிளா இருக்கணும். கரெக்டா? So answer வந்து Should be able, yeah, it's structurally chemically it should be structurally more stable. stable. Yeah, இங்க வந்து highly active-ஆ இருக்க கூடாது. highly active-ஆ இருந்தா மாறிட்டே இருக்கும். Okay, right. என்ன 43 answer? க்கு என்ன? GUG. Yes, GUG option 4. Option Yes, 43 க்கு வந்து 4ங்க. 42 க்கு என்ன GUG. answer? 4, sir. Yes. இது நம்ம இங்க பாருங்க, நான் எடுத்த क्वेश्चंस எல்லாமே NCERT based. ஏதாவது NCERT இல்லாத இருக்கா? No, sir. Right. So next question பார்க்கலாம். Which of the following chromosome which is responsible for Down 21. syndrome? 21. 21. Nice. Okay, next. An allele is the Option C, sir. Alternative forms of alternative form Alternative of forms a of- gene. 45 தானே? Yes, sir. 45 C. Okay, next on the in a monohybrid cross, number of pure line plants in F2 will be 3. 2. Option 2. 2, sir. monohybrid cross number of pure lines எவ்வளவு கிடைச்சது? 2 தானே? 2. 2. ஒரு டால் ஒரு டிரா. ஓகே, ஓ இது நம்பர் வந்து ஒரே நம்பர் இருந்துச்சா? Yes, sir. 44 A, 43. A, B ன்னு போட சொன்னாங்க. A, B. ஓ ஓகே ஓகே, 45A 45B னா? Yes, sir. Yes, sir. சரி ஓகே, நோட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் 46. Law of independent assortment is derived from F2 generation Two of dihybrid. Generation of dihybrid cross. 46 on the B answer. Okay, next genetic genotypically and phenotypically same ratio is obtained Multiple from alleles. Multiple and multiple alleles. Incomplete dominant. Incomplete dominant. யார் மல்டிபிள் அல்லீல் சொன்னீங்க? கோடாமினன்ஸ்க்கு மல்டிபிள் அல்லீல் சொல்லலாங்க. இங்க பாருங்க, இது எப்போ நம்ம எங்க பார்த்தோம்? ஸ்னாப் டிராகன் ஆண்ட்ரஹைனம் ஸ்பீசிஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒயிட் இஸ் ரெசிசிவ் அண்ட் பிங்க் ஆக்சுவலி ரெட் டாமினன்ட். கரெக்டா? ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல என்ன கிடைச்சது? pink. பிங்க் கிடைச்சது. ஓகே, அப்போ நமக்கு இதனுடைய செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம்? 1:2 2:1 அண்ட் phenotype-ம் 1:2 2:1. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க, ஜீனோடைபிக்கலி phenotypically சேம் ரேஷியோ எங்கேருந்து கிடைச்சிருக்கும்? இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து 48க்கு the modified allele is generally recessive allele. Recessive allele. A possible blood group in children from the parents with B and O. Both B, both Both B and O. Both Yes, B and O. both B and O. Okay.
நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் சார் இதுக்கு ஆல் அசார்ட்மெண்ட். பியா இல்ல பிஎன்ஓ? இல்லைங்க, இதுக்கு வந்து பிஎன்ஓ தாங்க வரும். ஏன்னா இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சார். இப்போ 2 பேருமே பிஎன்ஓ அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது பி குரூப், இந்த ரெண்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது ஓ குரூப், இல்லை இதுவும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது பி குரூப் வரலாம், அந்த மாதிரி. ஓகே சார், நீங்க ஏவை டிக் பண்ணிருக்காங்க, நான் அப்படி கேட்டேன் சார். ஓகே ஓகே. ஓ சாரி, ஆமா நான் தான் பண்ணியிருக்கேன், சாரி. 49க்கு சி. 49க்கு சி தானே? Yes, Yes. sir. நெக்ஸ்ட் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் இஸ் derived from F2 generation of F2 dihybrid generation cross. of dihybrid crosses. okay. Next 51, who observed that behavior of chromosome at meiosis can serve as the cellular basis of both segregation and independence. Sutton and Boveri. Sutton and Boveri. Okay, next question, which one of the following blood group is not possible in children from parents with combination of B and O group? 52 க்கு வந்து D. ஏன்னா கண்டிப்பா ஒன்னு A group B வரணும், இல்லனா A வரும். A வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஸோ கண்டிப்பா AB தான் வரும். இது தெரியும்ல, இது பார்த்துட்டோம்ல நம்ம. Yes, sir. ஓகே, thalassemia is recessive autosomal disease due to Reduced Synthesis of Synthesis of alpha and alpha. beta Yes. polypeptide. 53 க்கு வந்து B. Yes, next one, which of the following is inborn error of metabolism disease? Albinism. Phenylketonuria. Phenylketonuria. Yes. 54 C. Okay, next, which of the following scientists was done sex Henkin. determination? Morgan. யாரு? என்னங்க செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணது யாரு? ஹென்கிங் தானே. மார்கன் என்ன பண்ணிருப்பாரு? ஃப்ரூட் ஃப்ளைல வந்து டைஹைபிரிட் கிராஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஹென்கிங் தான் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனை இன்செக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அதனால தான் இன்செக்ட்ல ஒரு சில இன்செக்ட்ல எக்ஸ் ஷேப்டு கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கும். அந்த எக்ஸுக்கு தான் பிற்காலத்துல வந்தவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு நேம் வச்சிருப்பாங்க. ஞாபகம் இல்லையா? Yes, Okay, sir. 56 க்கு வந்து it's a dominant disease. கரெக்ட்டா? Dominant disease, yes, sir. ஏன்னா இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க. மற்றது எல்லாமே கரெக்ட். இட்ஸ் ரிசெசிவ் டிசீஸ், சிங்கிள் புரோட்டீன் அண்ட் செக்ஸ் லிங்க்டு டிசீஸ், இது எல்லாமே கரெக்ட். பட் என்ன கேட்டிருக்கேன்? இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 57, a human female with Turner syndrome. Yes, A. Okay, 57 க்கு. 58, a pleiotropic gene Controls multiple traits in an individual. A. In his classic experiment on pea plants, Mendel did not use Pod length. pod length. A gene showing codominance as Both alleles independently expressed in the heterozygote. yes. Yes, A. See, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் I maximum concentrated okay in first lesson. Okay, so second lesson படிக்க சொல்லியிருந்தேன், பட் அதில் சில டாபிக்ஸ் வந்து நான் எடுக்கல, கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கல. ஏன்னா அந்த லெசன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம அதை ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அது ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருந்தேன் நான். ஓகேவா? புரியுதா? ஓகே, ஸோ இதுல எல்லாமே நான் என்சிஆர்டில இருந்து எடுத்தேன். அதுவும் இல்லாம சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட், ஒரே டாபிக்ல இருந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடாமினன்ஸ், பிலியோட்ராபி, கரெக்டா? Sutton and Boveri. எஸ், சட்டன் அண்ட் பௌரி. ஏன் நான் சில டாபிக்ஸ் மட்டும் இப்படி சிலதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, see you need to strengthen these areas. Okay, so last few years the questions from these topics are not asked. Okay, ஸோ அதனால எந்த ஒரு ரீஜன்ல நான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேனோ அதை நான் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா சார்? என்னங்க
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? அது ஒரு நிமிஷங்க. சார் 42க்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஓகேப்பா. சார் 9th ஒன் ஆன்சர் சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. அது ஒரு நிமிஷமா அப்படியே டிஸ்கஷன் பண்ணிடலாம், ஒன்னொன்னா பண்ணிடலாம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் எனக்கு நிமிஷம். ஆனா டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். சரி காட்டல. ஒரு நிமிஷங்க, லேப்டாப் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே ஓகே ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டீங்க டவுட்னு. எஸ், யாரு கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டவுட்னு?
நான் தான் சார். ஓகே. ஸோ என்ன டவுட்டுங்க அதில்? அது புரியல சார். அந்த கொஸ்டினே புரியல ஓகே, சரியா. ஒரு நிமிஷம்ங்க. ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலி கென்ஃப்ளிக்டர் சிண்ட்ரோம்னுடைய ஒரு சிம்டம் அது. ஓகே. ஸோ Yes, sir. see, Klinefelter syndrome, the genetic disorder, is also caused due to presence of an additional copy of X chromosomes, resulting in a karyotype 47. Okay, such an individual has overall muscular development. However, the feminine development, okay, that is gynecomastia. Okay, புரியுதா? And such individuals are sterile. இப்போ gynecomastia அப்படின்றது நம்ம which is related with Klinefelter syndrome. Clear? Okay, sir. Thank you, sir. Right. Sir, 9th one. 9th one. Okay. So 9th one monohybrid cross தானே? ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு நடுவுல வேற ஏதோ கொஸ்டின் இருக்கா? டவுட். Sir, 4th and 5th answer, sir. 4th வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 1ங்க. 5th-க்கும் A. Yes, sir. 5th to 8th. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து 9th-க்கு வந்து 2ங்க மோனோஹைபிரிட் கிராஸ். Okay. Sir, third one answer மட்டும் ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா? Third one-க்கான ஆன்சர் ஓகே. 2 chromosome 11. Okay, sir. Sir, 7th one. 7th one-க்கு வந்து 2 1 and 3. Thank you, sir. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டீங்களே? 42nd. 40 2. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுங்க. நான் மஸ்ட் நாட்னு சொல்லியிருக்கேன். நாட். இப்போ உங்களுக்கு ஓகே சாரி 29. 29-ஆ? Yes. 29-க்கு ஏங்க? Okay, sir. 14, sir. 14 yellow seed color, inflated pod shape and actual flower position. 54. 54 phenylketone urea. That is actually option C. So okay, அதை டைப் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இருக்கு. A B C D. Next. தம்பி ஒரு ரிப்பீட் பண்ணுங்க, क्वेश्चन கேட்கல எனக்கு. நாங்க என்ன இல்ல வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது தம்பி, உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கிளியரா கேட்கல. அதே ஆப்ஷன் என்னன்னு தெரியல, ஒருவேளை எனக்கு நான் பேசுறது உங்களுக்கு கிளியரா கேக்குதா? Yes, sir. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குதுப்பா. அந்த தம்பி பேசுறது எனக்கு கிளியரா கேட்கல, விட்டு விட்டு கேக்குது வாய்ஸ். ஓகே, சோ நம்ம லாஸ்ட் இப்போ நம்ம லெசனுக்கு வருவோம். என்ன டாபிக் பார்த்தோம் லாஸ்டா? லைட்டா கேட்க மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம். நல்லா கேக்குது சார். ஓகே. லாக்கோப்ரான்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, லாக்கோப்ரான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். ஓகே, ரைட். சார், எஸ். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க எழுதின டெஸ்ட்க்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்க சார். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் டெஸ்டா? எஸ் சார். ஓகே, நான் அது இன்னொரு நாள் சொல்றேமா? ஓகே சார். இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் இருக்கும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் சொல்லிடுங்க, நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? ஓகே சார். இப்போ நான் ஐ டிடன்ட் ஹேவ் a சாஃப்ட் காப்பி, क्वेश्चन பேப்பர் என்கிட்ட இல்லை இதுல. ஸோ அதனால தான் நீங்க சொன்னீங்க, நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த இதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Sir, எஸ். 9th question, sir.
9th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கேக்குறீங்களா? மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்னு சொன்னேனே 2. Okay, sir. Okay, so last class we discussed about gene regulation. In prokaryotes, the gene regulation which is takes place by some proteins. Okay, so they are positively acting and sometimes they are negatively acting. Okay, so these proteins sometimes they are called operators. So that in protein sequences, okay, they are termed as operators. So let me talk about lac operon. Okay, so we have different type of operon. Okay, lac operon என்றது one of the example. lac means இங்க வந்து lactose related ஆன ஒரு regulation இது. So that's why it is called lac operon. So இங்க operator region is adjacent to the promoter element. Okay, எப்போல்லாம் நமக்கு ஒரு promoter region இருக்கோ, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் eukaryotic structural genesல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து it is monocystronic, but prokaryotic cells நுடைய அந்த சிஸ்ட்ரான் அப்படின்றது மல்டிசிஸ்டான் பாலிசிஸ்டானிக் கண்டிஷன் பார்த்தோம். இந்த பாயிண்ட் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? வெரி பிகினிங்ல பார்த்தோம், இந்த லெசனுடைய வெரி பிகினிங்ல அந்த டாபிக் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yeah, please respond me someone. Okay, right. So each operon has its specific operator and specific repressor. In the statement underline பண்ணுங்க, each operon has its specific operator and specific repressor. And sometimes we can expect statement based questions. So இங்க இருக்கிறது அப்படியே கொஸ்டின்ஸா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Okay, right. So இங்க for example நம்ம பார்க்க போறது lac operator is present only in the lac operon. It interacts specifically with the lac repressors. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம லாக்டோஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த lac operon அப்படின்றது 2 ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆன், இன்னொன்று வந்து ஆஃப். இது என்ன ஆன் ஆன் ஆஃப் மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு வந்து தனக்கான அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் இல்லாதப்போ, அதில் ஏடிபிஸ் வந்து அதால் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாதப்போ, இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி அவுட் சைடு. ஓகே, அந்த செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸாக இருந்து லாக்டோஸை எடுத்துக்கும். ஸோ அப்போ அந்த லாக்டோஸ் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? குளுக்கோஸ் ஆகவும் கேலக்டன்ஸ் ஆகவும் கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த கன்வர்ஷனுக்கு சில என்சைம்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவை. அந்த என்சைம்ஸ் எப்படி வந்து இந்த இடத்துல ரெகுலேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். ஸோ whenever there is a lack of energy, the bacteria synthesize the genes like Z gene. அந்த ஜீன் வந்து என்னவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அப்படின்னா பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ these beta galactidase enzyme can convert the lactose into galactose and glucose. So from the glucose the bacteria get the energy. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் நான் ஆன் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இங்கே வந்து இது நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ கன்வர்ஷன், தெர் இஸ் நோ ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் கன்வர்ஷன். அப்போ அந்த கன்வர்ஷன் ஆக தேவையில்லை. லாக்டோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் ஆகும் கேலக்டஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் இனஃப் எனர்ஜி. ஸோ அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கு. அப்போ எனர்ஜி இருக்கும்போது இட் டசன்ட் ரிக்வயர்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லாக்டோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த ஜீன் சிந்தசிஸ் ஆகணுமா? No, right? If see இதுதான் வந்து அந்த ஜீன் சீக்வன்ஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மெக்கானிசத்துக்கான ஜீன் சீக்வன்ஸ் இது. ஸோ இது வந்து நம்ம மல்டிபிள் சிஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும். இது ஒரு சிஸ்ட்ரான், இது ஒரு சிஸ்ட்ரான், ரைட்? ஸோ அப்போ இங்கே ஒவ்வொரு சிஸ்ட்ரானுக்கும் ஒரு ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், ஒரு ப்ரொமோட்டர், சில ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாலிசிஸ்டானிக் கண்டிஷன். ஸோ அதனால பாக்டீரியாஸ்ல தான் இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். யூகேரியாட்ஸ்ல இப்படி இருக்காது. இட்ஸ் மோனோசிஸ்டானிக் இன் யூகேரியாட்ஸ். ஸோ அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ இந்த Z ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா என்ன கிடைக்குது? பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம். இந்த பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணும்? இதை லாக்டோஸ் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும்? குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணும். Glucose and galactose. எஸ், கேலக்டோஸா ஆனா இப்போ இந்த பாக்டீரியாவுக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா இந்த கன்வர்ஷன் தேவையில்லை. அதாவது இட் இஸ் இன் ஆஃப் ஸ்டேஜ். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு கன்வர்ஷனே தேவையில்லாதப்போ, அதாவது லாக்டோஸ் குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகாதப்போ இந்த பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம் சிந்தசிஸ் தேவையா?
இல்ல அப்போ அந்த அந்த இடத்துல it should not express the z gene, right? இப்போ z வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாம இதை தடுக்கணும். அதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் தான் இப்போ நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். See, இப்போ ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் அவேர் அபவுட் தி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ RNA polymerase enzyme which is encounter the promoter region, it will transcript the I region. அப்போ இந்த I ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் வந்து இப்போ ரெப்ரஸர் mRNA-வா ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த mRNA இப்போ புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆயிடும். இது வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், இது வந்து translation. So through translation there is a property, okay, and the product கிடைக்குது, that is repressor protein. So this repressor protein is going to bind with the operon. So there are some operators அப்படி நம்ம படிச்சோம். So the operon ஓட இந்த bind ஆயிடும். So when the repressor protein bind the operator region, இப்போ இந்த ஜீனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா again another polymerase enzyme, okay, இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு polymerase enzyme வந்து bind ஆகும். It is allowed to bind but it doesn't to cross the O. Sorry, இப்போ இந்த O கடந்து இது போக முடியாது. ஏன்? Because it is blocked by repressor protein. Okay, அப்போ இந்த இடத்துல பாலிமரைசேஷன் அப்படின்றது ZYA, இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனும் நடக்காது, டிரான்ஸ்லேஷனும் நடக்காது, எதுவுமே நடக்காது. அப்போ Z ஜீன் வந்து இங்க பீட்டா கேலக்டேஸா ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னா நோ. ஸோ அப்போ பீட்டா கேலக்டேஸ் தேவையில்லாதப்போ அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது? அதை ரெகுலேட் பண்ணிக்குது. அந்த பீட்டா கேலக்டேஸ் சிந்தசைஸ் ஆகாம தடுக்குது. எப்படி? அது ரெப்ரஸர் புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் ஓப்பரான போய் பைண்ட் பண்ணிடுது. ஸோ அதனால ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ல என்னதான் RNA பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆனாலும் இந்த ஆப்பரேட்டரை தாண்டி இங்க வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சரி, இப்போ வந்து அந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை. ஸோ இது லாக்டோஸ் வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகணும். அப்போ இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் இந்த ஆப்பரேட்டரோட பைண்ட் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்காக ஆனா பட் இங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஆகும். இது வந்து we cannot control. இங்க இந்த இடத்துல இந்த புரோட்டீன் ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆனா இந்த ரெப்ரஸர் புரோட்டீன் இந்த ஆப்பரேனோட பைண்ட் ஆகாத அளவுக்கு இங்க நம்ம ஒரு இன்டியூசரை யூஸ் பண்றோம். அந்த இன்டியூசர் மேபி லாக்டோஸா இருக்கலாம். ஓகே, அல்லோ லாக்டோஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. இதை தான் நம்ம இங்க ஃபுல்லா லைன் பை லைன் அனலைஸ் பண்ண போறோம். இந்த கான்செப்ட் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இங்க லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைனையும் நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணி இதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி, இதுக்கப்புறம் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, listen. The elucidation of lac operon was also a result of close association between a genetist, Francois Jacob. Note down the name of the scientist, Francois Jacob, and Jacques Monod. Note down the name of the scientist. இப்போ இங்க lac operon அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துட்டு அது ரிலேட்டடா எந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ Francois Jacob and Jacques Monod. ஓகே, ஸோ தே வேர் தி ஃபர்ஸ்ட் டு எலிசிடேட். எலிசிடேட் அப்படின்றது என்னன்னா அதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, எலிசிடேட் ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ரெகுலேட்டட் சிஸ்டம். ஓகே, இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ரெகுலேட்டட் சிஸ்டம். அப்போ lac operon அப்படின்றது இட்ஸ் எ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ரெகுலேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன் lac operon, so a lac refers to lactose, a polycystonic structural gene. Poly means many structural genes are there. அதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், இது 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 எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். அப்போ பாலிசிஸ்டோனிக். சோ அதான் மெனி ஸ்ட்ரக்சரல். என்னங்க? ஓகே சார். ஓகே, இஸ் ரெகுலேட்டட் பை a common promoter. பட் இங்க promoter வந்து காமனா இருக்கும் and some regulatory genes. So here the regulatory gene is nothing but I. Okay, அதை பத்தி சொல்றேன். Okay, such arrangement is very common in bacteria. So and it is referred to operon. Okay, so இதுல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம பார்க்கும்போது lac operon, TRP operon, ARA operon, S operon, val operon இப்படின்னு ஏகப்பட்ட operons இருக்கு. பட் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல lac operon மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ lac operon consists of one regulatory gene. அதான் நம்ம இந்த இடத்துல I gene சொன்னோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ நீங்க வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா in lac operon which of the following is considered as regulatory gene அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ I அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் அதர் 3 structural genes ZYA. So the I gene code for the repressor of the lac operon. தெரியுதா?
Just a minute. Okay, so இங்க I gene உடைய வேலை என்ன? Repressor protein produce பண்றோம். Okay, so the Z gene code for beta galactidase. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் Z is code for beta galactidase. இது வந்து 2020ல கொஸ்டினா கேட்டாங்க. Which primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric units galactose and the glucose. See here the galactose and glucose are monomeric units. Note down glucose and the monomer. Okay, it is made up of only one content. Next, Y gene codes for the permease. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் Y gene codes for permease and A codes for trans-acetylase. Okay வா? So permease அப்படின்றதுனுடைய ரோல் என்ன? Which permeability of the cell to beta galactidase. Okay, so the A gene encodes a trans-acetylase. Hence all the 3 genes products in lac-operon required for metabolism of lactose. அப்போ 3 enzymes இங்க வந்து தரி 3 okay, இந்த 3 enzymes ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். Okay, lactose conversionல இது ரொம்ப முக்கியம். In most other operon as well, the gene representing the operon are needed together to function. Sometimes இது எல்லாமே ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் வந்து ப்ராப்பரா இதாகும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது lactose is the substrate for the enzyme beta galactidase and it is regulates switching on and off. See, on and off. So இந்த on and off பண்ற மெக்கானிசம் இப்போதான் நான் சொன்னேன். எப்போ அது தேவையோ அப்போ அது ஆன்ல இருக்கும், எப்போ அது தேவை இல்லையோ அது அப்போ ஆஃப் ஸ்டேஜ் போயிடும். Hence it is termed as inducer. அப்ப இங்க யார் inducer? Lactose. Okay, right. In the absence of a preferred carbon source such as glucose, இப்போ glucose கிடைக்காதப்போ, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell. அப்போ செல்லுக்கு இப்போ இது பாக்டீரியா, இங்க லாக்டோஸ் இருக்கும். இப்போ அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் போது இந்த லாக்டோஸ் வந்து இப்போ செல்லுக்குள்ள பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள போகணும். Okay, அதான் கொடுத்துங்க. The lactose is transported into the cell through the action of permease. இப்போ permease என்ன பண்ணுது? Permeability பண்ணும். அதாவது இந்த லாக்டோஸை உள்ள அனுப்புறதுக்கு அது தேவை. Okay, right. This lactose then induce the operon into following manner. எப்படி பண்ணுது பாருங்க. The repressor of operon is synthesized from I gene. Okay, அந்த I gene தான் repressor produce பண்ணது நம்ம பார்க்கிறோம். Okay, now the repressor protein binds to operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. Okay, right. So in the presence of an inducer, இங்க inducer யாரு? Lactose or allolactose. Okay, இங்க கவனிங்க. இங்க inducer இந்த இடத்துல lactose இருக்கலாம், inducer இல்லைன்னா allolactose இருக்கலாம். So allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. So இப்போ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த Z gene synthesis ஆகணுமோ அப்போ இந்த lactose இல்ல allolactose என்ன பண்ணிடும்? It is going to interact with the repressor protein. When it is interact with the repressor protein, it is not going to bind with operon. So now the RNA polymerase easily bind with promoter and it will transcript all these structural genes Z, Y, A and they can produce galactose, permease and trans-acetylase. Okay, right. So அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல. This allows RNA polymerase access to promoter and transcription proceeds. And essentially, regulation of lac-operon can also be visible as regulation of enzyme synthesis. Okay, right. இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Remember, glucose and galactose cannot act as inducers for lac-operon. Only lactose மட்டும்தான் இந்த இடத்துல inducer இருக்க முடியும். Yes. So regulation of lac-operon by repressor is referred to as negative regulation. ஏன் இதை நெகட்டிவ்னு சொல்றோம்? பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அந்த Z gene வந்து பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைமை சிந்தசைஸ் பண்ணணும், அதுதான் பாசிட்டிவ். பட் இங்க என்ன நடக்குது? அதை ஸ்டாப் பண்ணுது, அதனால இது நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ lac-operon is under control of positive regulation as well. இப்போ நான் தான் சொன்னல, எப்போ அதுக்கு தேவைப்படும் போது அதை கன்வெர்ட்டும் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ இதுல நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம்? போத் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Okay, it's clear? Yes, sir. Right. Okay, so இப்போ நம்ம next topic போலாம். Human Genome Project. One of the very important topic in this lesson. Okay, நம்ம வந்து இப்போ பயாலஜில நிறைய இன்னைக்கு சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு
we have many applications. Okay, genetic engineering அந்த ஒரு இதுதான் நம்ம இப்போ பயோடெக்னாலஜில நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. நமக்கு மெடிசின்ஸ்ல நிறைய இன்னைக்கு ஈவன் வேக்சின்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இப்படி பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ்க்கு இப்போ இவ்வளவும் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாலும் 1990s வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து பிளான் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஹியூமனுடைய ஜீனோமை நம்ம கோட் பண்ணணும். ஹியூமன் ஜீனோம்ல இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜீனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த கேரக்டருக்கு எந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் ஜீனோமை அப்படியே டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒருத்தருடைய டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2.2 மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அப்ராக்சிமேட் இந்த என்டையர் டிஎன்ஏனுடைய லென்த்தை எல்லா பேஸ் பேரையும் அனலைஸ் பண்றோம். அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஜீனை கிடைக்குது, அந்த ஜீனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்ன, எத்தனை எல்லா ஜீன்ஸுமே அதனுடைய கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதா, இது எல்லாமே தான் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டா தான் இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து பிளான் பண்றாங்க. இது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு மெகா ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா இது வந்து ஒரு 13 இயர்ஸ் வந்து நடந்த ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ மிகப்பெரிய அளவுல இதுக்கு பணத்தை செலவு பண்ணி செஞ்சாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நீங்க நினைச்சா கூட உங்களுடைய ஜீனோம் நீங்க எடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஜீனோம் எடுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு, ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஃபியூச்சர்ல உங்களுடைய ஜீனோம்ல என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு உங்களால ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுடைய ஜீனோம் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்கமிங் இயர்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஒன் ஹேவிங் ஜீனோம் அண்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு சில ஜீன் மேனிப்புலேட் ஆக போகுது அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து மியூட்டேஷன் ஆகி வேற ஏதாவது ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர் வரலாம் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு நமக்கு அது வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சா நம்மளால நிம்மதியாக வாழவே முடியாது பொதுவா. ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓகே, பட் வரத்துக்கு முன்னாடி அது வந்துருமோன்ற அந்த பயத்திலே நம்ம வந்து பயங்கரமா கஷ்டப்படுவோம். நிறைய இருக்குங்க. இது வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னைக்கு நல்ல விதத்துல கொஞ்சம்னா அதை பல விதத்துல வந்து அது ஒரு மார்க்கெட்டிங் இதுவாகவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பேசிட்டே இருக்கலாம் நிறைய. பட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டினுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஜீன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அது கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஒருவேளை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்லை ஜீன் தெரப்பி மூலமா அதை நம்ம க்யூர் பண்ண முடியுமான்ற ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படின்றது 1990s ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பண்றது அப்படின்ற இயர் கேட்டாங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் a very ambitious project sequencing human genome was launched in the year 1990. ஓகே, இது வந்து ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இது 3.3 × 10⁹ பேஸ் பேர்ஸ். அண்ட் இப்போ இதனுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் பேருக்கு $3. அப்போ நான் சொல்றது 1990ல எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்கும் பாரு. ஸோ அப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட இதனுடைய அப்ராக்சிமேட்டா வந்து $9 பில்லியன் நாட் மில்லியன் பில்லியன் US தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் பேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து நீங்க வந்து ஒரு பிரிண்ட் போட்டு ஒரு புக்கா நீங்க மேக் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேஜஸ் தேவைப்படும்? ஒவ்வொரு புக்கும் கண்டெய்னிங் 1000 பேஜஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி 3300 சச் புக்ஸ் வந்து தேவைப்படும். அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஹார்ட் புக்கை நம்ம இது பண்ண முடியுமா, ஒரு பேப்பர்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணாலும் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றதுல கஷ்டம், மேபி அதை ஸ்டோர் பண்றதும் பெரிய கஷ்டம். அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் பயாலஜி, இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு நியூ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. தட் இஸ் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். இன்னைக்கு வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இஸ் டூயிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எஸ்பெஷலி இன் ட்ரக் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, அதே மாதிரி ஜீனோம் சீக்வென்ஸ் பண்றதுலையும் பல விஷயங்கள்ல வந்து இன்னைக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்கு. பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா இட்ஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி விச் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய டிஎன்ஏவை நீங்க என்ன பண்ணலாம், இப்போ உங்களுடைய டிஎன்ஏ நீங்க சீக்வென்ஸ் பண்ணி அது ஒரு டேட்டாவா ஒரு ப்ரோக்ராமா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது நீங்க அதுல உலகத்துல இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் உங்களுடைய ஜீனோம் வந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரியான சோர்சஸ்லாம் இன்னைக்கு நிறையவே இருக்கு.
பட் அந்த சோர்சஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஓரளவுக்கு வந்து அது அதில் பப்ளிக்ல விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா யார் வேணாலும் உங்களுடைய ஜீனோம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதே நேரத்தில் அதுக்கு வெரி என்ன சொல்ல ரொம்ப ஹைலி டெக்னிக்கல் ப்ராசஸ் இது. ஸோ யாராலும் பண்ணிட முடியாது. ஸோ இது ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கு வந்து இப்போவே வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. ஃபியூச்சரில் இதை பற்றின இன்னும் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கும். இப்போவே இருக்குது. இப்போ நிறைய இடத்துல இப்போ டேட்டா தானே உலகத்தில் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு முக்கியமான காரணம் டேட்டா. டேட்டா அப்படின்றது வந்து ஹியூமன்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய டேட்டாவே நமக்கே தெரியாமல் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து இப்போ நிறைய பேர் திருடிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றும் சொல்லப்போனால் அதுதான் உண்மை. ஸோ நீங்கள் எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுடைய நெட்டில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாமே அவங்கக்கிட்ட ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அது கன்சர்ன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் ஒரு வெப்பேஜ் போகிறீங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கை ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறீங்க. அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இப்போது ஒரு அமேசான்லேயோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் லைக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெசேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்சர்ன் அந்த பிராண்ட் ரிலேட்டட் நீங்கள் வாங்கின அந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாருக்குமே மெசேஜ் போகும். எல்லாருக்குமே போகும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் பாருங்களேன், நீங்கள் வந்து ஒரு நெட்டில் ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் பண்ணிட்டு வாங்களேன், அங்கே ஆட்ஸ் வரும். அந்த ஆட் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்டை வாங்குனீங்களோ அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும். அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் இதுதான் வேணும்? நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட தான் அப்ரோச் பண்ணீங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுவும் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளுடைய டேட்டா வந்து நம்மளே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எடுத்துக்குங்கன்னு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மாறிட்டோம். ஸோ அதனால பார்த்துக்குங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்கணும். ஓகே. பர்சனல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து அதுக்கு இருக்கு. ஸோ யாரும் உங்ககிட்ட கட்டாயப்படுத்தலாம் உங்களை இது பண்ணிட முடியாது. சரி, ஓகே. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் இருக்கட்டும். பட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டுடைய கோல்ஸ் என்னவா இருந்துச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கோல்ஸ் இருந்துச்சு. அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 20,000 to 25,000 ஜீன்ஸ் ஹியூமன் டிஎன்ஏல இருக்கு. அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கோல். செகண்ட் கோல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த டிட்டர்மைன் த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் தி 3 billion chemical base pairs. ஓகே. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 billion பேஸ் பேர்ஸ் வந்து ஹியூமன் டிஎன்ஏல இருக்குது. அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படி கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை டேட்டா பேஸஸாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அப்படி அந்த டேட்டா பேஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு டூல்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அந்த டெக்னாலஜிஸ், அது ரிலேட்டடான டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன செக்டார்ஸில் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அது அனதர் கோல். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும்போது எத்திக்கலாக இருக்கணும், லீகலாக இருக்கணும், சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஆகாமல் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டில் எடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் பேச்சில் தான் இருந்துச்சே தவிர இது உண்மையில் அப்படி இல்லை. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு 13 இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். இது கொஸ்டினாக கேட்கலாங்க. 13 இயர்ஸ்க்கு பதிலாக இது ஒரு 15 இயர்ஸ், இது ஒரு 10 இயர்ஸ் அப்படின்னு மாற்றி கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. சரி, திஸ் இஸ் கோஆர்டினேட்டட் பை யாரெல்லாம் இது கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் யூஎஸ். ஓகே, புரியுதா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கம்பெனி வெல்கம் ட்ரஸ்ட் பிகம் எ மேஜர் பார்ட்னர். ஸோ வெல்கம் ட்ரஸ்ட்ன்றது வந்து யூகே. ஓகே, ஸோ யுனைடெட் கிங்டம்னுடைய ஒரு பெரிய கம்பெனி. ஸோ அவங்களும் இதில் ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டராக பார்ட்னராக இருந்தாங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் 3, ஓகே, யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த், வெல்கம் ட்ரஸ்ட், இதை தாண்டி வேரியஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கிடைச்சிது. எஸ்பெஷலி ஜப்பான், ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, சைனா. நோட் டவுன் தீஸ் நேம்ஸ். ஓகே, ஜப்பான், ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, சைனா. ஸோ 1990s இந்த 4 கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பெரிய அளவில் இருந்தாங்க. ஸோ 1990s வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ 1991 நம்ம எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போ தான் இந்தியாவுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே வருது. ஸோ டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது. ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம். இந்த எல்பிஜின்னு சொல்லுவோம், லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேடைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன். ஸோ இந்த ஒரு
இது வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் த்ரூ enacting a law. ஓகே 1991ல நியூ எக்கனாமிக் பாலிசியை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம கவர்மெண்ட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது வரையும் நம்ம சில ஏரியாவில் வந்து ப்ரைவேட் கான்ட்ரிபியூஷன் குறைவாக இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம அலோவ் பண்ணிட்டோம். அதனுடைய விளைவாக தான் இன்னைக்கு நமக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்னுடைய அந்த எம்என்சிஸ்னுடைய டாமினேஷன் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஓகே சரி, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி 2003ல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். பட் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து 2003ல் முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. Actually, it was completed in 2006. So only one gene, that is chromosome number 1. Okay, chromosome number 1 மட்டும் ரொம்ப நிறைய ஜீன்ஸ் இருந்து ரொம்ப பெரிய குரோமோசோம் அது. ஸோ அந்த குரோமோசோம்ஸ்னுடைய ஜீன்ஸ் எல்லாமே என்கோட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட another 3 years ஆயிடுச்சு. ஸோ மே 2006ல் தான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறாங்க. ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து 13 yearsல முடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ another 3 years. ஓகே right. So knowledge about the effect of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways. ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு விஷயம் கேள்விப்படுறோம்ல, இப்போ டயக்னோஸ் பண்ணுறது, ட்ரீட் பண்ணுறது. இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஏகப்பட்ட டிசீஸ்க்கு வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். சில டிசீஸ்க்கு வந்து நம்மளால ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது அந்த விச் இஸ் ரிலேட்டட் வித் டிசார்டர்ஸ். ஓகே ஹியூமன் டிசார்டர்ஸ் தான். நம்ம ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸை பற்றி இங்கே எதுவும் பேசல. கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்றது டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் டியூ டு ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே பேத்தோஜென்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து அது வந்து டிசீஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ப்ராசஸில் வெறும் ஹியூமன்ஸ்னுடைய ஜீனோமை தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோமா, இல்லை நான் ஹியூமன் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே மாடல்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் there are many non-human models also used in this project. Okay, so அப்போ இதில் எதெல்லாம் நான் ஹியூமன் மாடல்னு கேட்கலாம், ஒருவேளை கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இது ஆல்ரெடி கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், சினோஹாப்டைடிஸ் எலிகன்ஸ், இது வந்து ஒரு லிவிங் ஃப்ரீ லிவிங் நெமட்டோட் இது. ஸோ இட் இஸ் நான் பேத்தோஜெனிக். ஓகே சினோஹாப்டைடிஸ் எலிகன்ஸ்ன்றது non pathogenic nematode. Note down the name of the organism and the characteristic feature. And the next one is Drosophila. It is fruit fly. And even the plants also used as a model organism. The plants on that rice எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி Arabidopsis thaliana. So Arabidopsis அப்படின்றதும் ஒரு plant தான், herbivorous plant. Okay, so இப்போ இங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following non-human models are used in human genome project அப்படின்னு கேட்கலாம். So bacteria, yeast, a nematode called Sinohabditis elegans, and Drosophila, it's a fruit fly, and plants like rice and Arabidopsis. So these are all the model organisms which is used in human genome project. So we can expect a question. Okay, now next one paranga. Next one, the methodology. So what are all the methodologies are widely used here? So inga வந்து there are two methodology. So அதில் ரொம்ப முக்கியமான மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ்டு சீக்வன்ஸ் டேக். சி இப்போ என்டையர் ஜீனோமை நம்ம என்னதான் வந்து அனலைஸ் பண்ணாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீன்ஸுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து டூ மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இந்த ஒன் அப்ரோச் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஐடென்டிஃபைங் ஆல் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் as a RNA. ஸோ எந்தெந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் mRNA-வா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டீகோட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி அது பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ்டு சீக்வன்ஸ் டேக். இது வந்து 2019ல் கொஸ்டினாக கேட்டாங்க. 2019 okay, what is EST அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே அண்ட் other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-codings. இன்னொரு மெத்தட் வந்து அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதோ இல்லையோ எல்லாத்தையுமே கோடிங் நான் கோடிங் எல்லா சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணும், அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்துலாம் அப்படின்னு இன்னொரு மெத்தட். அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன். இது இன்னும் கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கும்போது இந்த வருஷத்தில் வாட் இஸ் சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன் கேட்கலாம். சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதனால இதை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா ரைட். ஸோ இதை தாண்டி நம்ம வந்து சில வெக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அந்த வெக்டார்ஸில் 2 வெக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே பாக்டீரியல் அண்ட் ஈஸ்ட் வெக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணும்போது பாக்டீரியால் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் யாக் அப்படின்றது ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து வெக்டார்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரைட். இப்போ இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு
மெத்தடாலஜி அப்படின்றத தாண்டி இங்க ஒரு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குல்ல, சில மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மெத்தட்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கான ஒரு பிரின்சிபல் மெத்தட் யாரு கொடுத்தது அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர். நோட் டவுன் தி சயின்டிஸ்ட் நேம். இது ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கரை பத்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸ்க்ரீன் ரீஷேர் பண்ணுங்க சார். என்னாச்சுங்க, தெரியலையா? தெரியுது சார். உங்களுக்கு தெரியலையா? Now clear sir. எஸ் சார், ஃபுல்லா கிரீனா தெரியுது சார். கிரீனா தெரியுதா? கிளியரா தான் சார் இருக்கு. இப்போ ஓகே சார். Clear தான் sir. ஓகே, நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. ஓகே, தெரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கருடைய அந்த அவருடைய மெத்தட் இங்கே யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவருக்கு இன்னொரு இடத்துல நம்ம இவரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா, சாங்கர் இஸ் ஆல்சோ கிரெடிட்டட் ஃபார் டெவலப்பிங் மெத்தட் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன். ஸோ வி ஆல்ரெடி நியூ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன்ல அமினோ ஆசிட்னுடைய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சவர் தான் சாங்கர். ஸோ இவருடைய நேம் அண்ட் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் 1 வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி இன் May 2006. ஸோ May 2006 தான் வந்து இதை இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால இது முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட 2006. ஓகே, ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னுடைய சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவுட்கம் என்னவா இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் கிட்டத்தட்ட 3164.7 மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருந்ததா இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவுட்கமாக கொடுத்தது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆவரேஜ் ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 300 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் 300 பேஸ் பேர்ஸ். பட் சைஸஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜீனோம் எது அப்படின்னா டிஸ்ட்ரோஃபின். நோட் டவுன் தி நேம் ஆஃப் தி ஜீன், டிஸ்ட்ரோஃபின். ஸோ ஹவு மெனி பேசஸ்? லுக் அட் தி நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர். 2.4 மில்லியன் பேசஸ். அவ்வளோ பேஸ் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீன் தான் டிஸ்ட்ரோஃபின், ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் நவுன் ஹியூமன் ஜீன். Okay, the total number of genes is estimated at 30,000. So இங்க எவ்வளோ? 30,000. Much lower than the previous estimation. பட் நம்ம அதிகமாக நினைச்சோம், பட் அதை விட குறைவாக தான் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, பட் இதுல இன்னொரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் என்னன்னா, 99.9% ஆஃப் த நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர்ஸ்ன்றது எல்லா பீப்புள்ஸ்லும் சிமிலரா இருந்துச்சு. அப்போ 99.9% ஜீனோம் சிமிலரா இருக்கும்போது அந்த 0.1% மட்டும்தான் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இன்னொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனோம் டிஃப்ரென்ஸே. இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்ற ஒரு அப்படின்ற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்த இதில் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் அன்னவுன் ஃபார் ஓவர் 50% ஆஃப் டிஸ்கவர்டு ஜீன். நம்ம ஜீனை கண்டுபிடிச்சோம், ஆனால் அதில் கண்டுபிடிச்ச ஜீன்ஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல இன்னும். ஸ்டில் அந்த மாதிரி நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி லெஸ் தென் 2% ஆஃப் ஜீனோம் கோட்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன். இவ்வளோ ஜீன்ஸ் இருந்தும் அதுல ப்ரோட்டீன்ஸை கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ்னுடைய பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒன்லி 2%. சரி, உங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் தான் கொஸ்டினாக கேட்பாங்கங்க. இதெல்லாம் தான் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. இங்க எப்படி வந்து கொஸ்டினாக கேட்பாங்கன்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நீங்க சாலியன்ட் ஃபீச்சருமே நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இது கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா வரலாம், எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனமா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் மேக் அப் வெரி லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம். அது என்ன ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு பேஸ் பேர் பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஜி, ஏ, டி இப்படி இருக்கும்ல. இதுல சில ரீஜன்ல மட்டும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி ஏ அப்படின்னா மறுபடியும் அது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரியான ஒரு அந்த ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது இந்த 1% இருக்குல்ல, அதுவா இருக்கும். அப்போ ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரியான ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, மற்றவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் தட் ஆர் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ்
sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding functions. Maybe அதுல இந்த மாதிரியான ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குமான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ தே ஆர் நாட் கோடிங் ஃபார் எனி ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ பட் தே ஆர் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ். ஸோ இட் மேக்ஸ் டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீனோம் ஃப்ரம் அனதர் ஜீனோம். ஓகே, ஒருத்தருடைய ஜீனோம் இன்னொருத்தருடைய ஜீனோமோட டிஃபரன்ஸா இருக்குன்றதை நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து குரோமோசோம் 1 as most genes. இது கொஸ்டினா கேட்கலாம், எந்த ஒரு குரோமோசோம்ல நம்பர்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு. 2968 genes are present in chromosome 1 and the fewest genes 231 genes are present in Y chromosome. So Y chromosome அப்படின்றது மேல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய one of the sex chromosome, very fewest genes இருக்கக்கூடிய ஒரு chromosome. Okay, next, scientists have identified about 1.4 million locations. சில இடங்கள்ல இந்த 1.4 million locations இருந்துச்சு where single base pair DNA differences. இது வந்து single base DNA differences அப்படின்றத நம்ம இப்படி சொல்றோம், SNPs, single nucleotide polymorphism. See, the term polymorphism is very important. இந்த polymorphism அப்படின்றது தான் இங்க நம்ம பார்க்குற இந்த repeated units. இந்த poly means many, morphism means அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரியான சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஸோ மெனி people have many different type of sequences. ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல சிங்கிள் நியூக்ளியோடைடு பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்றோம். இது நம்ம ஷார்ட்டா வந்து SNPs அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் சேலஞ்ச் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கிங்க, இங்கே பெருசா கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் அப்படியே அதை வந்து ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஓகே, சச் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. இது நீங்கள் வந்து இவ்வளோ அட்வான்ஸாக நம்ம ஆயிட்டோமா, இவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்றது இந்த ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாகவே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ஆஸ் டிஸ்கஸ்ட் இயர்லியர் 99.9% ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் அமாங் ஹியூமன்ஸ் ஆர் சேம், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அந்த 0.1% தான் ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அந்த ஃபினோடைபிக் கேரக்டர்ஸ்ல டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்லா பாடி கேரக்டர்ஸும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த அப்பீரன்ஸ், அந்த அந்த பர்டிகுலர் போஷர் அப்படின்றது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்ற இந்த ஒரு ப்ராசஸில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இன்வால்வ்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் டிஃப்ரென்சஸ் இன் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ. ஸோ நான் அந்த 0.1% சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் ஏ பர்சன் பி, இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்றது இந்த 0.1. ஸோ இதை வச்சுதான் நம்ம இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த விதத்துல டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுறாங்க. இப்போ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம இன்னைக்கு இந்த பெட்டர்னல் டிஸ்பியூட்ஸ் வரும். ஓகே, அதாவது பெட்டர்னிட்டி டெஸ்டிங், அதுக்கப்புறம் சில கிரிமினல்ஸ் ரிலேட்டடான, கிரைம் ரிலேட்டடான எவிடன்சஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு, இதுக்கெல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வந்து வைடா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி பண்றாங்கன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கான பேசிக் மாலிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்ட் ரிப்பீட்டட் டிஎன்ஏ. ஸோ ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு குரோமோசோம் ஒரு டிஎன்ஏல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெச் எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சில ஜீன்ஸ் மட்டும் பேஸ் பேர்ஸ் மட்டும் கண்டினியூஸாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ சொல்றோம். பிகாஸ் இன் திஸ் சீக்வன்ஸ் a small stretch of DNA is repeated many times. Okay, these repetitive DNA are separated from bulk genome. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், 99.9% அப்படின்றதுல சிமிலரா இருக்கு. ஸோ இது நீங்க பல்க் ஜீனோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது 0.1%. ஓகே, ஸோ த பல்க் டிஎன்ஏ ஃபார்ம்ஸ் ஏ மேஜர் பீக். ஸோ நீங்க வந்து அதை சென்ட்ரிஃபிகேட் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல அந்த 99.9 அப்படின்றது பீக் அதிகமா இருக்கும், ஸ்மாலா இருக்கிறது குறைவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்மால் பீக்ஸை நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா which is called satellite DNA. See, these are all the keywords we can expect question. Okay, so here the small peaks are referred to as satellite DNA. So depending on the base composition, note down the word. Okay, எதை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்த ஸ்மால் repetitive DNA பண்றோம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் காம்போசிஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் செக்மெண்ட், செகண்ட். தேர்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் repetitive யூனிட்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் த்ரீ
satellite DNA is classified into many categories. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சேட்டலைட் டிஎன்ஏ எந்தெந்த கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அப்படி கேட்கும்போது இது வந்து கொஸ்டினா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கிங்க. Depending on base composition, length of segment, number of repetitive units. So these three are very, very important. These are all the basis for classifying the satellite DNA into many categories. So such type are microsatellites and mini satellites. So இப்போ mini satellites, microsatellite அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன கிரைட்டீரியாவை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இதுதான் base composition, length of segment and repetitive units. Okay, so these sequences normally do not code for any protein. So as we discussed earlier, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இந்த repetitive DNAs எந்த ஒரு புரோட்டீனையும் கோட் பண்ணாது அப்படின்னு. ஓகே, பட் தே ஃபார்ம் a large portion of human genome. ஆனா அதுல நிறைய இடத்துல இருக்கும், பட் அது எந்த ஒரு புரோட்டீனையும் சிந்தசிஸ் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்றது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபாரன்சிக் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல கொள்ளடிச்சிட்டாங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மர்டர் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபாரன்சிக் பீப்புள் போயிட்டு எல்லா எவிடன்சஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பிளட் சாம்பிள்ஸ், அங்க ஏதாவது முடி கிடைச்சிருக்கா, இல்ல நெயில்ஸ் கிடைச்சிருக்கா, ஏதாவது எவிடன்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாமே எடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மற்ற இதெல்லாம் போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எவிடன்சஸ்லாம், போட்டோகிராஃப்ஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நுணுக்கமா என்னென்ன தேவையெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஒரு கேஸ் தேவையான எவிடன்சஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிப்பீட்டட் ஆகக்கூடிய டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ்ல ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்ல நம்ம அந்த மேப்பிங் பண்ணணும். ஸோ எப்படி வந்து ஒருத்தருடைய அந்த ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது அந்த 0.1% அப்படின்றது இன்னொருத்தருடைய 0.1% எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுன்றது நம்ம மேப்பிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸை வந்து நம்ம எப்படி பண்றோம்ன்றது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த 0.1% வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறது, இன்னொருக்கும் அதே மாதிரி இருக்காது, வேற வேற இருக்கும். இந்த ஒரு இதுதான் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் லெவல்ல இது வேரியேஷன் ஆயிருக்கும். அதான் நம்ம இங்க பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்றோம், வேரியேஷன் அட் ஜெனட்டிக் லெவல். ஸோ ஜெனட்டிக் லெவல்ல இதாகுது. மேபி ஏன் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா மியூட்டேஷனா கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஸோ மியூட்டேஷன் காரணமா இந்த மாதிரியான பாலிமார்பிசம் அப்படின்றது நடக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கான டெக்னிக் யார் முதல்ல டெவலப் பண்ணது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது ஆல்ரெடி கேட்டாங்க, அலெக் ஜெஃப்ரி. ஓகே, அலெக் ஜெஃப்ரி, நோட் டவுன் த நேம் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேபி உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி கொஸ்டினா கேட்டிருக்கலாம், ஆனா சம்டைம்ஸ் இந்த வருஷமும் நீங்க வந்து அதை ஆல்ரெடி கேட்டாங்க, இது கேட்க மாட்டாங்கன்னு யோசிக்கக்கூடாது. ஒருவேளை கொஸ்டின் செட்டர் வந்து இது வேற எங்கேயாவது ஒரு ஆப்ஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ஷன் வந்து தப்பா இல்லையான்றது உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ he used a satellite DNA as a probe. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து அவர் ஒரு சேட்டலைட் டிஎன்ஏ ஒரு ப்ரோபா யூஸ் பண்றாரு. இங்க ப்ரோப் அப்படின்றது என்னன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அவர் நேம் கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னா இந்த பாலிமார்பிசமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியது அது. ஸோ அது என்னன்னா வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ், அதுதான் VNTR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேரியஸ் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ரிப்பிட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம், அதுதான் இங்க வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இவருடைய டெக்னிக்ல யூஸ்ட் சதர்ன் பிளாட். ஸோ நிறைய பிளாட்டிங் டெக்னாலஜி இருக்கு, சதர்ன், நார்தன், வெஸ்டர்ன் அப்படின்னு. சதர்ன்ன்றது இங்க டிஎன்ஏ, ஓகே, நார்தன் அப்படின்றது ஆர்என்ஏ, வெஸ்டர்ன் அப்படின்றது புரோட்டீன். ஓகே, ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு பிளாட்டிங் அப்படின்றதும் ஒவ்வொரு விதமான பயோமாலிகல்ஸ்க்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல இந்த டெக்னிக்ல என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மர்டர் நடந்துருச்சு, அந்த இடத்துல ஒரு பிளட் சாம்பிள் கிடைச்சிருக்குன்னா அந்த பிளட் சாம்பிள்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஐசோலேட் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பொதுவாக நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டிஎன்ஏவை வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட் பண்றோம். ஓகே, சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை எலக்ட்ரோபோரோசிஸ். இதெல்லாம் நம்ம பயோடெக்னாலஜி லெசன்ல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் மூலமா இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆனதுல இந்த சைஸ் வைஸ் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ செப்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரிங் தான் இங்க நம்ம பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஜெல்லில் தானே அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். அங்கிருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are separating DNA fragments to synthetic membrane. அதை மாத்துறோம். ஓகே, சிந்தட்டிக் மெம்பரேன்ல இருந்து நம்ம இந்த சிந்தட்டிக் மெம்பரேனுக்கு மாத்துறோம். எங்க இருந்து,
ஜெல்லில் இருந்து நம்ம சிந்தட்டிக் மெம்பரேனுக்கு மாற்றும். ஸோ அந்த சிந்தட்டிக் மெம்பரேன் எதெல்லாமா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ நைட்ரோசெல்லோஸ், நைனால், இந்த இடத்துல நைலான் அப்படின்றதும் நைட்ரோசெல்லோஸ் அப்படின்றதும் சிந்தட்டிக் மெம்பரேன்ஸ். எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? இப்போ நீங்க ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிவைஸ். ஸோ அதில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஜெல் இருக்கும், அகோரஸ் ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல சில வெல்ஸ் இருக்கும், இதுல இந்த ஃப்ராக்மெண்டட் டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம அந்த ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் நடத்தும்போது டீட்டெயிலாக சொல்றேன், அதே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது. ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த பிளாட்டிங் அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பிளாட்டிங்னா என்ன? ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரேன்ல இருந்து அதை நம்ம எங்க மாத்துறோம்? நைட்ரோசெல்லோஸ், அதாவது மெம்பரேனுக்கு மாத்துறோம், ஜெல்லில இருந்து மெம்பரேனுக்கு மாத்துறோம். அதுக்கு பேர் தான் பிளாட்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம விஎன்டிஆர் ப்ரோபை வந்து ஹைபிரிடைஸ் பண்றோம். ஹைபிரிடைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது யாரோடைய இது இருக்குன்னு. ஸோ இதுக்கான அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இங்க பார்க்க போறோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு, நான் அதுவும் கொடுத்துறேன். இந்த விஎன்டிஆர் இருக்கு இல்லையா, வேரியஸ் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ், அதனுடைய சைஸ் வந்து 0.1ல இருந்து 20 KB வரையும் மாறலாம். இது கூட கொஸ்டினா கேட்கலாம். விஎன்டிஆர்னுடைய சைஸஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். 0.1 to 20 KB. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க இங்க வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சரி இது இப்படி தான் பண்றாங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம். ஓகே, ஒரு ஃபாரன்சிக் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து அந்த ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நிறைய சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. இப்போ அங்க யாரோ ஒருத்தருடைய ஒரு சின்ன முடியோ இல்லை நகமோ இல்லை பிளட் சாம்பிளோ கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அவர் யார் வேணாலும் இருக்கலாம், எக்ஸ் அப்படின்னு. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இது வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன். ஓகே, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு ஓகே there are 2 persons, ஓகே, பர்சன் ஏ அண்ட் பர்சன் பி. ஸோ இவங்க 2 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஓகே ஏதோ ஒரு அந்த இடத்துல தவறுதலா வந்து அவங்க கொள்ளை அடிக்க போறாங்களோ இல்லை என்னமோ தவறுதலா வந்து அந்த இடத்துல வந்து இதுல சம்ஒன் கமிட்டட் இன் ஓகே, அவர் வந்து அதுல வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு பர்சனை வந்து ஏதோ ஒன்று நடக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆயிட்டார் அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பட் ஒருத்தருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, பட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இப்போ போலீஸ்ல வந்து 2 பேருமே மாட்டிக்கிட்டாங்க. இப்போ இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இப்போ வந்து பி அப்படின்றவர் வந்து அந்த ஒரு கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு. இப்போ ஏ வந்து அதுல இல்லை, டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகல. இப்போ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் போகுது. அப்போ பி சொல்றாரு நான் இல்லை, எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படின்றாரு. ஏவும் சொல்றாரு இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்றாரு. இவங்க 2 பேரும் ஒரே மாதிரியா தான் சொல்றாங்க. பட் ஆனா அதுல யாரு உண்மையான அந்த கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? இப்போ அங்க கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆகிறவங்களுடைய பிளட் சாம்பிள்ஸோ ஏதோ ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாவை நம்ம இங்க எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி. ஓகே, சரி இது என்னன்னு புரியல அப்படின்னா அந்த ஒரு டிஎன்ஏல அந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரோமோசோம் எடுத்து பார்க்கலாம். அந்த ஜீனோம்ல நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட்னா அதில் கண்டிப்பாக செல்ஸ் அந்த குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த குரோமோசோம்ஸ்ல அந்த நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும்னு படித்தோம். அது 0.1%. ஒருத்தருக்கு வந்து சில நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், குறைவா இருக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம 2 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், பேர் இல்லையா, பெட்டர்னல் மெட்டர்னல், அம்மா அப்பா 2 பேருக்குமே. இப்போ இந்த குரோமோசோம் நம்பர் 7 2 பேருக்குமே குரோமோசோம் நம்பர் 7 எடுக்கிறோம். இப்போ இந்த குரோமோசோம் நம்பர் 7ல பி அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ரிப்பீட்ஸ், டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இங்க பெட்டர்னல்ல 11 இருக்கும், இங்க 9 இருக்கும். பட் இங்க பெட்டர்னல்ல 3, இங்க வந்து 4. அதே மாதிரி குரோமோசோம் நம்பர் 2ல அந்த மாதிரி ரிப்பீட்ஸ் பார்க்குறோம். இங்க இந்த 2மே ஈக்குவலா இருக்கு. இந்த குரோமோசோம்ல மட்டும் இந்த ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்சஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கு. பட் குரோமோசோம் நம்பர் 16ல கம்பேரிட்டிவ்லி பி கம்பேர் பண்ணும்போது ஏல வந்து மெட்டர்னல் குரோமோசோம்ஸ்னுடைய ரிப்பீட்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இங்க குறைவா இருக்கு. ஸோ இது நம்ம அந்த வேரியபிள் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம வந்து ஹைபிரிடைஸ் பண்ணும்போது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் இது வந்து நம்ம 1 to 12 வரையும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த நம்பர்ல இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ 2 பேரும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, பி அண்ட் ஏ. இவருக்கு வந்து குரோமோசோம் நம்பர் 7 எடுத்துக்கிறோம். இதுல யாருக்கு அதிகமா இருக்கு, ரெட் கலர். அப்போ ரெட் இங்க யாருக்கு அதிகமா இருக்கு, பி வந்து ரெட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அவருடைய நம்பருக்கு நேராக அதை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம். புரியுதா? இங்க வந்து 11 ரிப்பீட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க 11 ரிப்பீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம இங்க அந்த 11க்கு நேராக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆனா நீங்க பெட்டர்னல்ல அந்த நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸை சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது 3ன்றது இருக்கிறதுல ரொம்ப லோ. ஓகே, இங்கேயும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 5 இருக்கு, இங்க 9 இருக்கும். ஸோ நம்பர்ஸ் அதிகம். அப்போ இங்க லோவஸ்ட்ன்றது வந்து என்னது, ரெட்.
ஸோ அப்போ ஏக்கு லோவஸ்ட்ன்றது 3. ஸோ இங்கே தான் ரெட் இருக்கு. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இதுவும் சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இவங்க 2 பேருடைய சீக்வன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஆல்ரெடி நமக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பாட்ல கிடைச்ச அந்த டேட்டாவும் இருக்கு. ஸோ அந்த சிங்கிள் பர்சன்டேஜ் இது. ஸோ இப்போ இவங்க கிடைச்சது இவங்க 2 பேரோடதையும் வச்சு ஆல்ரெடி கிடைச்சதோட நம்ம மேட்ச் பண்றோம். இதோட இவரை மேட்ச் பண்றோம், இவரை மேட்ச் பண்றோம். இப்படி மேட்ச் பண்ணும்போது இதுல யார் கல்பிரேட்னு தெரிஞ்சிடும். இதுவும் சேமா இருக்கா? எஸ் சார். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆனது பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஓகே, அப்போ இங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பான் அப்படின்னா விஎன்டிஆர்னா என்ன, விஎன்டிஆர்னுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கு, ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொசீஜர் என்னென்ன பண்ணுவோம், யார் இதுக்கான டெக்னிக்ஸை கொடுத்தது, ஓகே, ஸோ இப்படி வாட் இஸ் பாலிமார்பிசம், ஓகே, தென் வாட் இஸ் தி கிரைட்டீரியா ஃபார் கிளாசிஃபைங் தி சேட்டலைட் டிஎன்ஏ இன்டு மினி அண்ட் மைக்ரோ, அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ரிப்பிட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ. சரி, இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, மற்றபடி நம்ம மற்றெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டைம் அதிகமாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பரவாயில்ல, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ரைட், ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய பயோடெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சொல்லுங்க, எஸ் சார். யாருக்கா டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, சரி, ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சொல்லுங்க, யாருங்க? சார் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபினா? ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ரேடியோகிராஃபி அப்படின்றது வந்து டு ஷோ தி எவிடன்சஸ். ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ்னுடைய அந்த இது வந்து நம்ம பார்க்கறது, அந்த ரிப்பீட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கான ப்ரொசீஜர். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகேங்க, ஓகேங்க, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ, பை பை. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ. Thank you, sir.